ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲಾ, ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ 4ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯಸ್ human rights that are being followed, like what are the human rights that are followed in European countries, what are the human rights that are followed in American countries, what are the human rights that are followed in African countries, and then we will start studying the Indian condition. That is the object of this study. So to start with, we are going with the European concept of human rights. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1949 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವೆರ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ICCPR ಆ್ಯಂಡ್ what is the other ICESR, these things are started from 1976. Well before that, human rights were available in the Europe. That is what we have to note very particularly. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು. 1945ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 1948ಅಲ್ಲಿ UDHR ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ 1949ನಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, UDHR ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ law. It was a soft law, it was not hard law. Whereas these Europeans have made a hard law itself, means they were compelled to follow the human rights, compelled to follow the human rights. And in that we find two types. One is Council of Europe, Council of Europe, and another is called European Union. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. we have to clearly understand the difference between what is meant by COE, what is meant by EU. This you should know. COE and EU. See, this European Union is working like a federation, but a loose federation. We can say confederation. United States of America has 50 states, but it works like a federation. Whereas European Union is such that each countries are independent. European Union, each countries are independent. However, they have relaxed rules. For example, from one European country to go to another European country, you need not go for visa, all these things, conditions. And the entire Europe has got one currency. So in certain things they are united. We can call it as a loose federation, or you can call it as a confederation. That is what is European Union. And in this European Union you can find only 27 countries. You can find only 27 countries. Whereas in case of Council of Europe, you will find 46 countries. You will find 46 countries. Supposing if I draw a drawing of Europe, this Europe is having 46 countries, or this is, I can call this as COE. This as COE. If I call this as COE, among this there are certain countries. There are certain countries which form European Union. European Union. Both have different concepts of human rights. Different concepts of human rights. Therefore, European Court of Human Rights is part of Council of Europe. European Convention on Human Rights 1950 is part of Council of Unions. Rights under ECHR. Then European Court on Human Rights. So these will become the part of this. So it is a larger body. You see, it covers more countries. It covers more countries, 47 countries. Among them also, these countries, in other words, it is covered by everybody, all 46. This 46 includes this 27 also. 46 includes this 27 also. In this 27, again there is one more charter called European Union
Charter of Fundamental Rights, it came in 2000. Then Court of Justice of the Europe. Court of Justice of the Europe. ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. Earlier, among these 27 countries, Britain was also there. Now Britain has come out. Brexit ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವರು. They have come out of the European Union. Now Britain is not there. Britain is not there in EU. Is not there in EU. Right? So this is the concept first we have to understand. So initially we will study COE. We will study COE. European Human Rights System. The European Human Rights System is one of the most advanced and effective regional human rights system in the world. Nodi, it is advanced and also very successful. It is centered around the Council of Europe and the European Court of Human Rights and functions independently from the European Union, though there is a overlap in values and laws. Nodi, this Council of Europe, COE, is independently working and it covers the European Union countries also. European ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. Institutions of European Human Rights. The system, this is called Council of Europe, founded in 1949. Members are 46 European countries, 46 European countries, and primary human rights treaty. So they have, that treaty is called ECHR 1950. In other words, when I say treaty, it is a binding document. All the 47 countries, 46 member countries of Europe are bound with this. Europe are bound with this. They have to follow. Purpose, promote democracy, human rights and rule of law in Europe. And rule of law in Europe. What is rule of law? You have to make certain rules. You have to have constitution and govern according to constitution. Govern according to constitution. 1949 ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. 46 ದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. UK, ನಾರ್ವೆ, ಟರ್ಕಿ ಮುಂತಾದ ಯುಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ದೇಶಗಳು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ UK, ನಾರ್ವೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ UK, ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವು EU-ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು EU-ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ನು EU ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ COE-ನ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ? COE-ನ ಏನು ಯುರೋಪಿನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಏನು? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. 1900 ECHR 1950. ECHR 1950 ಉದ್ದೇಶ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಬೇಕು, ಕಾನೂನಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ? COEಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ COE. ದೆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ COE. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ECHR ಅದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ECTHR ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ECTHR. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1959. ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ Strasbourg in France. Function, enforces ECHR, United European Convention on Human Rights ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಇವ್ರು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್
ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ಥಾಪನೆ 1959 ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ECHR ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದೂರುಗಳನ್ನು ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಬಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ECHRನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಟಿಫೈ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ECHRಗೆ ಯಾರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಯುರೋಪಿನ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಯುರೋಪಿನ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2. ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೂರತೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ? ಬೇಗಾರ್. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜೇತ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಬೇಗಾರ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ರೈಟ್ ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಕ್ಕು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32, ರೈಟ್ ಟು ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈವೇಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದು ಇದೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸೇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಅಂತೀವಿ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಮಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರೌಂಡ್ 13 sections ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ECHRನ ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳಿವು, ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ 4 months ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, 46 ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸನ್ನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪೌರತ್ವವಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇಶೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪಿನ 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕೋರ್ಟು? ಇದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್, 3 judge, 7 judge, 17 judge ಚೇಂಬರ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಡ್ಜಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಯಾವ ದೇಶನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್. ನೋಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಆಫನ್ ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳವು. ಯುರೋಪಿನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಈ ತೀರ್ಪುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ತಾರತಮ್ಯದ್ದು, ಪ್ರಿಸನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್. ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡೋದು, ಅವನ ಪ್ರೈವಸಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಭಿನ್ನ ಭಾವಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಗಳು, ಜೈಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವನ್ನು 1 or 2 ಕೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಟ್ರಯರರ್ ವರ್ಸಸ್ UK, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಲಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟರ್ಕಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ನವತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ವಯಲೇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಅಲೌಡ್ homosexuality. In India, it has come there in 1981. In India, very recently, some 4-5 years back, it has come. 4-5 years back, Navtesh Singh Johar versus maybe 6-7 years. Navtesh Singh Johar versus Union of India ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ IPC 377 ನಾವು ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ 377 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ನವತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಈಸ್ COE ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. This we have discussed. This is one part. This contains 46 countries, right? Among this, there is one more called EU. One more, this one called, that is EU. This portion is EU. This entire portion is COE. This. Now we are talking about this portion. Relationship between European Union. Differences. Council of Europe is not equal to European Union. It is not equal to European. I'll tell you. COE is a broader and it has 46 countries, whereas EU has only 27 countries. ECHR is not an EU treaty. ECHR is COE treaty. EU law respects it. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ ECHRನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದು ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಸಮ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 46 ದೇಶ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 27 ದೇಶ ಇದ್ದಾವೆ EUನಲ್ಲಿ. ECHRU ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು EU ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ EU? Charter of Fundamental Rights. What EU has done is Charter of Fundamental Rights covers similar rights as ECHR. ಎರಡು ಒಂದೇ. Charter of Fundamental Rights ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಒಂದೇ. Binding on EU institutions. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ this is binding. This is binding. Applying EU law. Court of Justice of EU. CJEU ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ CJEU ಅಂತಾರೆ ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, EU ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂಥ ಚಾರ್ಟರ್ಗಳು. ECHRಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
EU ಕಾನೂನನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ. ಅಂದರೆ EU ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ECHRಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ದಿ ಸಮರಿ ಟೇಬಲ್. Summary table. Here, Council of Europe. Council of Europe, political organization promoting human rights. Then treaty. Its treaty is ECHR. Then European Court of Human Rights. European Court of Human Rights. Judicial body enforces ECHR. So, this is pertaining to COE. This is pertaining to COE. Andre European Parishati. European ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು EU, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ. ಇದು COEಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ EU. EU's ಕೋರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು CJEU ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ECTHR ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, COE has ECTHR. Then its law is ECHR. ECHR. So this is one concept. This is one concept. This is court. This is rights. Then in European Union, another is European Union. European Union has the CJEU. Its court is CJEU. CJEU. And what are its rights? Charter of Fundamental Rights. It has got Charter of Fundamental Rights. And both are almost similar. Both are almost similar. This is what is the comparative table, I can say. This is what is the comparative table. That's what I have written it in Kannada. You can have the screenshot of this. Kannada medium students should have this. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 46 ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅದರೊಳಗೇನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 27 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ EU, ದಿಸ್ ಈಸ್ COE. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. This is all about European human rights. With this details, I have given you the salient concepts of human rights that are available in the European countries. So, European countries are the first countries who have adopted the covenants or the treaties, binding treaties. Those binding treaties to come into effect in the whole world, it took more than 20 years. Like they have come as binding in ICCPR in 1976 and in IESCR in 1976. Simultaneously they have come. But earlier to that, Europe had all these binding. In other words, Europe gave prominent importance to human rights in the world first ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.